Good morning to everyone. Now, previous lecture we complete our unit number 2, high pressure boiler. Okay, we only taken the one overview regarding unit number 2. Okay, in unit number 2, high pressure boiler, we discussed the what is the classification of high pressure boiler, what is the introduction, and they are given a different types of function regarding high pressure boilers. Then the advantage also we taken the advantage of high pressure boiler. Then the what are the different types and classification of high pressure boiler. Okay, they are given different types of high pressure boiler, and we know the what is the use of boiler and why we are using the these types of boiler in industry. Okay, we know that the we convert the steam into the means mechanical energy converted into the electrical energy, and the water is converted into steam, and steam turbine work is the mechanical energy converted into the electrical energy. That is the purpose for electric generation. Okay, then what is the types and what is the classification? They are a Lemont boiler, Benzon boiler, Lofer boiler, schematic Hartmann boiler, then Willox boiler, Ramson's boiler. Then the second one type is a FBC boiler. Okay, they are given different types and different purpose and different capacity of boiler. आपण बघितलं की different types of boiler यूज केलेले आणि प्रत्येक बॉयलरची कॅपॅसिटी वेगवेगळी टाइप्स नुसार. ओके, लेमॉन्ट, बेन्झॉन, लोफेर बॉयलर, schematic Hartmann boiler, Wellox boiler, Ramson boiler, and also we discuss the what is the FBC boiler, why we are use the FBC boiler. ओके, पण बघितले की FBC बॉयलर का यूज करतो. आपल्याकडे डिफरंट टाइप्स ऑफ बॉयलर ऑलरेडी आहेत, तरी आपण का किंवा कशासाठी FBC बॉयलर यूज करत असतो. ओके, then classification, fluidized bed composition. Already we know the fluidization means mixture of fuel and air, and fuel means your coal. Okay, then classification, there are two types of classification. Atmospheric, okay, they are given atmospheric, they are given two types. Atmospheric are sub two types is a bubbling, then circulating, and the second one is pressurized fluid bed combustion engine. Okay, this is the FBC types and classification. Then also we discuss the various arrangement of FBC boiler. Okay, they are given different types of arrangement. आपण बघितलं arrangement means कोणकोणते पार्ट यूज केले जातात आणि कोणते arrangement. They are given four types of arrangement: fuel feeding, air distributor, bed and in bed heat transfer surface, ash handling system. This is the different types of arrangement of FBC boiler. Then needs of FBC boiler, for example, to reduce the boiler size, to reduce the corrosion. This is the need of the FBC boiler. Then also we taken the control system. They are given a four types of control system. First one is a pressure control system, means why we are using these types of system for the variable sensor, control variable transmitter, then the controller, then control system, then control element. This is the system types. And which types of control system, like a pressure, temperature, level control, and flow control. Now pressure control is the boiler pressure or fuel pressure. आपण pressure control system आपण कुठे यूज करतो? For a boiler pressure or a fuel oil pressure. Then temperature are used in a control of steam temperature for the boiler or fuel oil temperature. Okay, then level control are used for controlling the drum water level. Then next one is a flow control. Okay, we are using the control of fluid flow into the boiler burner, then draft, and that the feed water. Okay, this is the four type of control system. Now next point is a air or fuel ratio control. Okay, why we are using the air fuel ratio? They are used to for the purpose of load change, fuel ratio change. This is the purpose for using the air fuel ratio control system. Now also fuel, what is a fuel control system and what is the functions? Means fuel firing, alarm system, boil drum level, single element control, two element control, three element control. This is the fuel control functions, means command on a keyboards. Then the advantage of FBC boiler. Okay, we taken the example regarding FBC boiler: high thermal efficiency,
reduce coal crushing. Okay, then the efficient operation temperature down at the 150 degree. Okay, then the easy removal ash transfer for made cement. This is the advantage of the FBC boiler. Then we also taken the comparison regarding different types of boiler. Which types of boiler? Lemon, Benzon, Lofer, schematic, Hartmann, and Weldux. This is the different types of boiler, and also taken the comparison for each boiler. Okay, आपण बघितलं की डिफरंट टाइप्स ऑफ बॉयलर होते आणि प्रत्येक बॉयलरचं आपण कंपॅरिझन बघितले की कॅपॅसिटी असेल, स्पेस रिक्वायरमेंट असेल, इंटरनल फायर असेल, and which types of boiler are vertical or horizontal. Okay, they are given two types of boiler, vertical axis and horizontal. For example, Lemon boiler is a vertical axis, Benzon boiler is a also vertical axis boiler, may on and Lofer, schematic, Hartmann's, and Weldux boiler. This is a horizontal axis boiler. Okay, now the next topic is the Indian Boiler Regulating Act. Next topic is the Indian Boiler Regulating Act. Also, we explain the Indian Boiler Regulation Act. There are different types of boards, different types of inspector, and what is the act? They are given a section 27A. आपण बघितलं की इंडियन बॉयलर रेग्युलेशन ऍक्ट हा का यूज करतो, कोणत्या ऑफिसरच्या अंडर असेल, चीफ इन्स्पेक्टर असेल, डेप्युटी चीफ इन्स्पेक्टर असेल किंवा इन्स्पेक्टर असेल, आणि कोणकोणत्या पार्ट साठी यूज करतो? फॉर द ऍक्सिडेंट, बोर्ड, देन द इकोमनायझर, ओनर, स्टीम पाईप, स्ट्रक्चर. आपण बघितलं की जो ऍक्ट दिलेला आहे आपण हा कशासाठी यूज करतो की जे बॉयलर असतं, बॉयलर इन्स्टॉल करताना त्याचे काही प्रिकॉशन नसतात, जो बॉयलर अटेंडंट असतो त्याचा एक्सपिरियन्स किती असेल, तो बॉयलर हँडल कसा करतो, टेम्परेचर असेल, तुमच्या पाईप्स असतील ते कुठे लिकेज असेल, त्याच्या रिगार्डिंग तुमचं इकोमनायझर असेल किंवा ओनर जो असेल त्याच्या रिगार्डिंग जे प्रूफ असतील, बॉयलर इन्स्टॉलेशन साठी जे लायसन असेल, या गोष्टी तो चेक करत असतो आणि एक्झाम करतो. दॅट इज द पर्पज फॉर युझिंग द इंडियन बॉयलर रेग्युलेशन ऍक्ट इन अ बॉयलर. ओके, म्हणजे आपण हा ऍक्ट बॉयलर जे इन्स्टॉल करतो, ज्या कंपन्या असतील तिथे त्यासाठी हा ऍक्ट करतो, कारण की त्याची कॅपॅसिटी हाय असते, तो बस झाल्यामुळे काही ऍक्सिडेंट क्रिएट होऊ शकतो, त्यासाठी या नॉर्म्स गव्हर्नमेंटनी तिथे इन्क्लूड केलेला आहे. ओके, अँड लास्ट टॉपिक ऑफ द हाय प्रेशर बॉयलर इज अ बॉयलर मेंटेनन्स प्रोसिजर ऑफ हाय प्रेशर अँड द FBC बॉयलर. ओके, they are given the different types of maintenance. आपण बघितलं की डिफरंट टाइप्स ऑफ पार्ट. इथे जर बघा तुम्ही गिवन द गॅस टर्बाइन पॉवर प्लांट, दिस इज द गॅस टर्बाइन पॉवर प्लांट. They are given different types of part and arrangement. Same as compared to high pressure boiler, they are given different types of part. डिफरंट टाइप्स ऑफ पार्ट आले मग काय ना त्याची मेंटेनन्स रिक्वायर्ड असणार. आपल्या बघितलं की प्लांट्स मध्ये खूप कंबशन चेंबर असेल किंवा कन्व्हेन्शन असेल, इकोमनायझर असेल, हे डिफरंट टाइप्स ऑफ पार्ट त्यात इन्क्लुडेड असतात. ते आले म्हणजे काय आलं, त्यात मेंटेनन्स रिक्वायर्ड आला. मग which types of maintenance procedure? Check the water gauge, clean the water gauge, clean piping, float chamber, then test the fuel cutoff, check the water treatment system, check the recovery system, also inspect for the signs of corrosion and leakages, check the temperature gauge. आपण बघितलं की वॉटर गेज चेक केलं पाहिजे, आपला पाईपला कुठे करोजन आहे किंवा नाही चेक केलं गेलं पाहिजे, जे आपले वॉटर लेवल आहे ते चेक केलं गेलं पाहिजे, की आपण जे बॉयलर्स मध्ये जे वॉटर फ्लो करणार आहे ते पूर्णपणे तो टँक्स आहे, तो टँक्स आपला फिल आहे का नाही ती लेवल चेक केली पाहिजे. त्याच्यानंतर जे आपण लास्ट लेक्चरला बघितलं पॉइंट्स, ओके, पॉइंट्स बघितलं की जे वॉटर असतं ते वॉटर त्याच्यामध्ये काही पार्टिकल्स असतात, त्याच्यामध्ये काही क्षार असतात. आपण बघितलं जे पार्टिकल असतात ते पार्टिकल रिमूव्ह केले गेले पाहिजे. ते रिमूव्ह केले नाही तर त्या पार्टिकल्स पासून जे आपले पाईप्स असतात, पाईप्स मध्ये करोजन क्रिएट होऊ शकतं, करोजनमुळे पाईप्स लिकेज होऊ शकतो, त्यामुळे स्टीम लिकेज असेल किंवा वॉटर लिकेज ते क्रिएट होऊ शकतं. ते अवॉइड करण्यासाठी आपण काय यूज करतो, फिल्टर वॉटर यूज करतो. मग आपल्याला काय असतं, जे वॉटर आपल्याला बॉयलर मध्ये फ्लो करायचं आहे ते ऑलरेडी आधी फिल्टर केलं जातं. ते फिल्टर केल्यानंतर ते वॉटर त्या बॉयलर ट्यूब्स मध्ये पुढे पास केलं जातं. ओके, दिस इज द मेंटेनन्स प्रोसिजर. देन द अनालाइज एअर टू फ्युअल रेशो. आपण बघितलं की कार्स मध्ये असेल की टू व्हीलर्स मध्ये असेल, एक आपण गेअर शिफ्ट करतो तेव्हा तिथे एक सिस्टीम असते की त्या लेवलमध्ये आपण जे एक्सलेटर करणं म्हणजेच त्या फ्युअल इन्सर्ट करणं. जेवढं आपण एक्सलेटेड करू तेवढं फ्युअल तुमचं त्या इंजिन मध्ये, तुमचा कंबशन चेंबर असेल त्या कंबशन चेंबर मध्ये ते फ्युअल इन्सर्ट होणार. म्हणजे जास्त फ्युअल इन्सर्ट झाल्यामुळे तुमचा स्पीड पण इन्क्रीज होणार. त्या लेवल्स मध्ये आपला प्लांट असतो, त्या प्लांट मध्ये एअर अँड फ्युअल रेशो मेंटेन असतो. जेवढं आपण त्यामध्ये बर्न करू तेवढं बर्न झाल्यानंतर जे वॉटर असेल ते वॉटर कमी वेळेत मिनिमम टाइम्स मध्ये हिट होणार आणि स्टीम जनरेट होणार. डिपेंड ऑन द analyze of air to fuel ratio, then clean heat transfer surface, then check and maintenance the economizer त्याचा मेंटेनन्स जो रिक्वायर्ड असेल,
तो पण इम्पॉर्टंट असणार आहे. ओके, आपण बघील की दे आर गिवन अ डिफरंट टाइप्स. अशा प्रकारे आपला युनिट नंबर 2 जे पॉवर प्लांट सब्जेक्ट आहे त्याच्यावर युनिट नंबर 1 होतं इंट्रोडक्शन टू पॉवर प्लांट, टाइप्स ऑफ पॉवर प्लांट आपण बघितले. देन सेकंड युनिट हाय प्रेशर बॉयलर मध्ये बघितले आपण टाइप्स ऑफ बॉयलर होते, त्यांचा पर्पज असेल, त्यांचा यूज कुठे कुठे असेल, त्याची कॅपॅसिटी असेल, त्याच्यामध्ये अरेंजमेंट ही व्हर्टिकल असू शकते, हॉरिझॉन्टल असू शकते. देन आपण बघितलं एबीसी बॉयलर बघितला, टाइप्स ऑफ एबीसी बॉयलर बघितले, त्याच्यानंतर त्याचे कंट्रोल सिस्टीम बघितलं, फॉर एक्झाम्पल प्रेशर असेल, टेम्परेचर असेल. त्यानंतर ऍक्ट बघितले, ऍक्ट आपण कशासाठी यूज करतो बघितले, बॉयलरच्या सेफ्टीसाठी आणि वुमन सेफ्टीसाठी आपण इंडियन बॉयलर ऍक्ट रेग्युलेशन नुसार तिथे काही नॉर्म्स क्रिएट केलेले आहेत, फॉर एक्झाम्पल सेक्शन 27A नुसार. देन द लास्ट पॉइंट ऑफ बॉयलर. ओके, बॉयलर हा इम्पॉर्टंट असा हा मेंटेनन्स प्रोसिजर असते ही अल्सो अंडर द इंडियन बॉयलर ऍक्ट. ही जी प्रोसिजर असते मेंटेनन्स ही बॉयलर रेग्युलेट ऍक्ट अंडर पण येते, कारण की टाइम टू टाइम इन्स्पेक्शन केलं जातं की जे तुमचे पार्ट्स असतील त्या पार्ट्स, पाईप्स असतील, इकोमनायझर असतील, नंतर तुमचा कंबशन चेंबर असेल, याची पार्ट्स जे असतील ते त्याची मेंटेनन्स आपण करतो किंवा नाही. आपण बघितलं की टाइप्स ऑफ मेंटेनन्स असतात, मग तो डेली मेंटेनन्स असेल, वीकली मेंटेनन्स असेल, मंथली मेंटेनन्स असेल, या टाइप प्रत्येक पार्ट नुसार प्रत्येक जो मेंटेनन्स होतो रिक्वायर्ड असतात. ओके, आता वॉटर टँक असेल तर हा 6 मंथली मेंटेनन्स शकतो, किंवा आपला जर ट्यूब्स असतील हे 3 मंथ्स मेंटेनन्स रिक्वायर्ड असतो. पण काही पार्ट्स असे असतात, हिटिंग पार्ट्स असेल किंवा कंटिन्युअसली वर्किंग पार्ट जो असेल त्याचं आपल्याला डेली मेंटेनन्स हा रिक्वायर्ड असतो. ओके, दिस इज द डिफरंट टाइप्स ऑफ मेंटेनन्स प्रोसिजर. ओके, अशा प्रकारे आपण युनिट नंबर 2 इज हाय प्रेशर बॉयलर आपण हा कंप्लीट केलेला आहे. सर्वांना माहिती हाय प्रेशर बॉयलर मध्ये टाइप्स ऑफ बॉयलर येतात, त्याच्यानंतर त्याचे ऍडव्हान्टेज असतील, ऍप्लिकेशन असतील, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये कंट्रोल सिस्टीम येईल, एफबीसी बॉयलर पण येतो, आणि मेंटेनन्स प्रोसिजर आणि इंडियन बॉयलर ऍक्ट हे आपलं सेकंड जे युनिट होतं त्याच्यामध्ये आपण सर्व पॉइंट्स हे कव्हर केलेले आहे. ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर युनिट नंबर 3. Today's lecture we only discuss the syllabus regarding steam and gas power plant. Okay, आपण जे लेक्चर आहे आता आजच्या लेक्चर मध्ये फक्त स्टीम पॉवर प्लांट आणि गॅस पॉवर प्लांट त्याच्यामध्ये आपल्याला कोणकोणता सिलेबस आणि कोणकोणते पॉइंट्स कव्हर करायचे ते आपण डिस्कस करणार आहोत. सो अवर युनिट नंबर 3 इज steam and gas power plant. Okay, first steam means your thermal power plant. Okay, आपण डहाणू जो पॉवर प्लांट बघतो दॅट इज अ स्टीम पॉवर प्लांट. ओके, नाउ what is the points regarding steam power plant? They given first introduction. Introduction means the generating station which convert heat energy of coal combustion into electrical energy. आपण बघितलं की steam means तुमचा थर्मल पॉवर प्लांट. मग आपण वॉटर पासून स्टीम जनरेट करू शकतो, तसंच की कोल्स, ऍश हे यूज केलेले असतात. त्याच्यापासून जे आपला सोबत थर्मल पॉवर प्लांट असेल डहाणू, तिथे आपण त्या टाइप्स ऑफ कोल्स असतात, कोल यूज करून जो बॉयलर असेल तिथे आपण फ्यूल म्हणून कोल यूज करतो. डिफरंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट असतात, त्याच्यापासून आपण स्टीम जनरेट करतो. म्हणजे आपण वॉटर पासून स्टीम जनरेट करतो, तसं बाकीचे जे फ्युल्स असतील त्याच्यापासून पण आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करू शकतो. दॅट इज अ पर्पज फॉर जनरेटिंग स्टेशन विच कन्वर्ट हीट एनर्जी ऑफ कोल कंबशन इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मग आपण त्यांनी काय सेंटेन्स दिलेले, जे कन्वर्ट होती हीट, जी एनर्जी कन्वर्ट होती म्हणजे कंबशन चेंबर मध्ये आपण काय यूज करतो, कोल यूज करतो, आणि कोल पासून ती इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट होते फॉर द. नाउ दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द स्टीम पॉवर प्लांट. जी तुम्ही डायग्राम जे शो केलेली आहे त्या डायग्राम मध्ये तुम्ही बघू शकता की व्हॉट इज द अरेंजमेंट ऑफ द steam power plant. This is the vertical arrangement of steam power plant. So they are given different types of arrangement, different types of component, and also indications. Okay, see here, this is आपण बघा इथे डिफरंट टाइप्स ऑफ कलर कोड रिक्वायर्ड दिलेले आहे, त्यानुसारच प्रत्येक पार्टचे ते कंपोनंटचे इंडिकेट केलेले आहे. ओके, सो व्हॉट इज अ कंपोनंट ऑफ स्टीम पॉवर प्लांट. ह्या लेक्चर मध्ये आपण फक्त एक ओव्हरव्ह्यू बघणार आहे की आपण जे युनिट स्टार्ट केले त्याच्यामध्ये काय काय असणार आहे आणि काय काय आपल्याला स्टडी करायचं. नंतर नेक्स्ट लेक्चर आपण डीपली स्टडी करणार. सो व्हॉट इज द कंपोनंट? दे आर गिवन डिफरंट टाइप्स ऑफ कंपोनंट फॉलो इन LNG carrier, unloading arms, fuel tanks, LPG pumps, discharge channels, vaporization, multiple tube tasks. Okay, forced up fan, gas mixing tank, exhaust gas. This is the your boiler. Okay, then
ते बघा बॉयलर मध्ये स्टीम्स क्रिएट झालेली, ते ट्यूब्स दिलेल्या या स्टीम टर्बाईनचा यूज सर्वांना माहिती आहे की स्टीम टर्बाईन काय करते की एनर्जी ही कन्वर्ट करत असते इलेक्ट्रिसिटी मध्ये. दॅन द जनरेटर, ट्रान्सफॉर्मर, इलेक्ट्रिसिटी and switching station, and last one is your transmission tower to distribute the electricity to every district and every station. Now we only discuss what is the component of the steam power plant, like coal ash handling plant, then the steam generating plant. They are given a different types of function for the steam generating plant, like a boiler. We know the what is the purpose and why we are using the boiler in a industry. Okay, for electricity generation. Then the superheater, economizer. Then the boiler is the heat combustion of coal in the boiler, utilize convert the water into the steam at the high pressure. And so steam generating plant functions are boiler, superheater, economizer, then air preheater, steam turbine, alternator, feed water, coolant arrangement. This is the component of स्टीम जनरेटिंग प्लांट. आपण हे कंपोनंट दिलेले आपण जे नेक्स्ट लेक्चर मध्ये डीपली प्रत्येक पार्टचं हे डिस्कशन करणार आहोत. देन ऍडव्हान्टेज, मग या प्लांटचे ऍडव्हान्टेज काय, आपण हा प्लांट का यूज करायचा, या प्लांट मग इलेक्ट्रिसिटी किती जनरेट होते, व्हॉट इज द कॅपॅसिटी ऑफ दिस प्लांट. ओके, देन द ऍडव्हान्टेज मीन्स द फ्यूल इज कोल, देन इनिशियल कॉस्ट. Then what is the hydroelectric power station, means it's required less space as compared to hydroelectric power plant. म्हणजे हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट असतो त्याच्यापेक्षा हा याला कमी स्पेस रिक्वायर्ड लागतो, त्यामुळे आपण हा प्लांट यूज करायचा. म्हणजे कंपॅरिझन असेल ते कंपॅरिझन आपण बघणार आहे. व्हॉट इज द कॉस्ट जनरेशन इज लेस दॅन द डिझेल पॉवर प्लांट. मग अदर जे प्लांट असेल त्याच्या रिगार्डिंग तर डिझेल पॉवर प्लांट असेल किंवा हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर, जर कंपॅरिझन घेतलं ह्या प्लांटचं हायड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांटचे, त्याच्यामुळे स्पेस कमी लागतो. डिझेल पॉवर प्लांटच्या ठिकाणी जर कंपॅरिझन केलं तर याला जी कॉस्ट आहे फ्यूल कॉस्ट ही कमी लागते ऍज कम्पेअर टू डिझेल पॉवर प्लांट. व्हॉट इज द लिमिटेशन असतील त्याचे, म्हणजे रनिंग कॉस्ट इज हाय. ओके, ह्या प्रकारचे कंपोनंट असणारे आपण ते डिस्कस करणार आहे स्टीम पॉवर प्लांट मध्ये. देन द व्हॉट इज द फ्यूल हँडलिंग सिस्टीम इन स्टीम पॉवर प्लांट, मीन्स सप्लाय ऑफ फ्यूल टू द पॉवर प्लांट फ्रॉम व्हेरियस सोर्सेस in one of the important consideration for the power plant. Okay, they are given different types of fuel handling system. आपलं फ्यूल हँडलिंग सिस्टीम बघा, तुम्ही थर्मल प्लांट बघितला नानूचा ऑनलाईन किंवा युट्यूबवर जरी सर्च केलं तर तिथे दिलेलं आहे की एक स्टेशन आहे. आपण रेल्वे सुद्धा तिथे एंटर करते. रेल्वे कशासाठी दिलेले आहे, फॉर फ्यूल हँडलिंग सिस्टीम. मग त्यांचं स्टोरेज असणार आहे, ते कोल स्टोर करून ठेवलं जाणार आहे. त्या कोलला पण हँडल करण्यासाठी तिथे पर्टिक्युलर एरिया यूज केला, असं म्हणजे प्लांट फ्यूल रेट असेल, स्टोरेज एरिया ऑल्सो अवेलेबल. And then the coal from coal mines may be transport from the falling terms. They are given different falling terms. Suppose ते तुमचं कोल आहे, जो थर्मल पॉवर प्लांट हा पूर्ण कोलवर डिपेंड्स आहे, तर तिथे ती रेल्वेसाठी पण तिथे एक लाईन्स क्रिएट केली, ती डायरेक्टली एंटर करणार आहे तुमच्या प्लांट मध्ये, आणि ते रेल्वेचे जे कोल्स असतील ते डायरेक्टली स्टोअर केले जाणार आहे तुमच्या प्लांटच्या स्टोरेज मध्ये. मीन्स ट्रान्सपोर्टेशन बाय सी और रिव्हर, म्हणजे कोल तुमचं तिथे रिक्वायर्ड असणार आहे, म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन असणार आहे हे सुद्धा हाय असणार आहे त्याच्या रिगार्डिंग. मग ते कोणकोणत्या प्लांटवरून आपण परचेस करणार आहे, त्याचं डिस्ट्रीब्युशन कसं असतं, ते कुठून अवेलेबल होतं, हे पॉइंट्स आपण ते बघणार आहोत. मीन्स ट्रान्सपोर्टेशन बाय रोपवे, ट्रान्सपोर्ट बाय रोड, मग रोडने पण ते डिस्ट्रीब्यूट होऊ शकतं. सपोज एकला पॉवर प्लांट असेल तर तिथे आपण रोडने डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो कोल्स. ओके, किंवा ट्रान्सपोर्ट बाय ऑफ कोल बाय द पाईपलाईन, किंवा पाईपलाईन डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो. मग ते पॉइंट्स आपण ते पुढे बघणार आहोत. नाऊ टाइप्स ऑफ फ्यूल हँडलिंग सिस्टीम. मग कोणकोणते टाइप्स असणार आहे, सॉलिड फ्यूल असेल, लिक्विड फ्यूल असेल, गॅसेस फ्यूल असेल, आपण ते डिस्कस करणार आहे की कोणकोणते टाइप्स ऑफ फ्यूल असतील. मग देन कोल डिलिव्हरी इक्विपमेंट कोणकोणते असणार, दे आर डिफरंट टाइप्स ऑफ मेजर इक्विपमेंट ऑफ प्लांट कॉस्ट. फॉर एक्झाम्पल कोल डिलिव्हरी असेल, प्रिपरेशन म्हणजे आता कोल आलं, सपोज कोल तिथे आपण स्टोरेज केलं, तर कोल स्टोरेज केलं त्याच्यासाठी काय आपण जर बघितलं की जे वॉटर असतं आपल्याला ट्यूब मध्ये सर्क्युलेट करायच्या आधी त्याला फिल्टर करावं लागतं, स्टोअर करावं लागतं. ते वॉटर स्टोअर करून आपल्याला ते फिल्टर करून मग बॉयलरच्या ट्यूब्स मध्ये आपल्याला प्रोव्हाइड करावं. त्यानुसारच कोल असेल तर कोल पण काही प्रिपरेशन असतं की त्याचे काही पार्टिकल्स असतील, त्याचं काही कॉम्पोजिशन असेल ते चेक केलं गेलं पाहिजे, त्यानुसार त्याचं प्रिपरेशन केलं जातं. मीन्स कोल डिलिव्हरी, प्रिपरेशन, आउटडोर स्टोरेज, इम्प्लांट हँडलिंग, देन मेजरमेंट ऑफ द कोल, then feeding the coal into the furnace. मग ते फर्नेस मध्ये आपल्याला फिल करावं लागतं.
देन अनलोडिंग, लोडिंग, ट्रान्सपोर्ट, कव्हर्ड स्टोरेज. मग हे पॉइंट्स असणार आहे टाइप्स ऑफ फ्युएल सिस्टीम मध्ये. मग आपण डीपली स्टडी करणार आहे काय व्हाय द इक्विपमेंट, कोल डिलिव्हरी इक्विपमेंट इन द प्लांट कॉस्ट, म्हणजे का ते इक्विपमेंट रिक्वायर्ड असतात आणि ते का गरजेचं असतं, त्याची कॉस्ट किती असते त्या रिगार्डिंग आपण बघणार आहोत. मीन्स कोल डिलिव्हरी, अनलोडिंग, देन द प्रिपरेशन, देन ट्रान्सपोर्ट मध्ये आर घेऊन. आता सपोज आपण बघितलं की रेलिव्हेंट तिथे ट्रान्सफर होणार आहे, ट्रान्सफर केल्यानंतर ते कोल त्यांचं ते स्टोरेज असणार आहे, कोल स्टोरेज, तिथे आपण सपोज ते स्टोअर करणार आहे. मग तिथे स्टोअर केल्यानंतर आपण त्या बॉयलर पर्यंत कसं डिस्ट्रीब्यूट करणार आहे. मग दे आर आफ्टर प्रिपरेशन फॉर कोल्स ट्रान्सफर इन द बेल्ट कन्व्हेअर असेल, मग बेल्ट कन्व्हेअर नुसार आपण त्या कोल्स बॉयलर पर्यंत ट्रान्सफर करू शकतो. स्क्रू कन्व्हेअर असू शकतं, बकेट असू शकतं, होस्ट असू शकतं. हे टाइप्स ऑफ कन्व्हेअर आणि बेल्ट असणार आहे. मग आपण ते काय कोणते टाइप्स नुसार ते यूज करणार आपण ते बघणार आहोत. ओके, मग आपण काय बघितलं, स्टीम पॉवर प्लांटचे अरेंजमेंट दिलेली, ही टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट बघितली. मग फ्यूल हँडलिंग सिस्टीम असणार आहे, म्हणजे फ्यूल म्हणजे तुमचं कोल कसं हँडल केलं पाहिजे त्या प्लांटमध्ये. त्याच्यानंतर असणार एलिमेंट ऑफ फ्यूल हँडलिंग सिस्टीम, म्हणजे कोणकोणते एलिमेंट असणार आहे. फॉर एक्झाम्पल बेल्ट कन्व्हेअर, तुम्हाला माहिती आहे बेल्ट कन्व्हेअर आपण काय यूज करतो, मग ते कशापासून बनवलं असतं, फॉर रबर. मग याचे टाइप्स असणार ते आपण डीपली स्टडी करणार. देन स्क्रू कन्व्हेअर असेल, बकेट इलेव्हेटर असेल, ग्रॅब बकेट इलेव्हेटर असेल. मग फॉर एक्झाम्पल क्रेन असेल, स्मॉल क्रेन असेल, त्यानुसार पण आपण कोल तिथे बॉयलर पर्यंत डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो. देन तुमचं असेल स्टोरेज ऑफ कोल, मग स्टोरेज ऑफ कोल असेल, मग ते काय प्रिकॉशन रिक्वायर्ड असतील त्या स्टोरेजसाठी. ओके, म्हणजे सपोज तिथे कोल आपण केलंय पण तिथे काही बर्न पण नाही झालं, बर्न झालं असं ते ब्लास्ट होऊ शकतो, ऍक्सिडेंट प्रॉब्लेम क्रिएट होऊ शकतो. त्यासाठी काय काय प्रिकॉशन हे रिक्वायर्ड असतील त्या कोल्ड स्टोरेज मध्ये. देन त्याच्यानंतर असेल तुमचा इलेक्ट्रोस्टॅटिक, जो असेल इलेक्ट्रोस्टॅटिक प्रिन्सिपल असेल तर आपण कशासाठी यूज करणार आहे स्टॅटिक. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रोस्टॅटिक कन्स्ट्रक्शन असेल त्याच्या रिगार्डिंग ते आपण पॉइंट्स बघणार आहोत स्टीम पॉवर प्लांट साठी. त्याच्यानंतर ऍडव्हान्टेज असतील, डिसएडव्हान्टेज असतील, ऍप्लिकेशन असतील. ओके, कोणकोणते टाइप्स ऑफ ऍप्लिकेशन. त्याच्यानंतर कंट्रोल सिस्टीम, जसं आपण बघितलं की एफबीसी बॉयलर, प्रेशराइज फ्लूइड कंबशन बॉयलर मध्ये बघितली की त्याला कंट्रोल सिस्टीम होती, प्रेशर कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल सिस्टीम होती. त्यानुसारच या स्टीम पॉवर प्लांट मध्ये पण डिफरंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टीम रिक्वायर्ड असणार आहे. मग प्रेशर कंट्रोल सिस्टीम असणार आहे, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टीम पण असणार आहे, लेवल कंट्रोल सिस्टीम आणि फ्लो कंट्रोल. आपण बघितलं की एफबीसी बॉयलर मध्ये फक्त 4 टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टीम ह्या रिक्वायर्ड होत्या, गरजेच्या होत्या, प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल आणि फ्लो. बट आपला जो स्टीम पॉवर प्लांट आपण स्टडी करणार आहे त्याच्यामध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टीम यूज केलेले आहे. मग त्या अदर कंट्रोल सिस्टीम कोणत्या आहे, एअर टू फ्युअल रेशो कंट्रोल सिस्टीम असेल, फ्युअल कंट्रोल सिस्टीम असेल, देन द फ्युअल फायरिंग, अलार्म, बॉयलर ड्रम लेवल असेल, then the single element control, 2 element control, 3 element control. Okay, this is the 12 types of control system in a steam power plant. मध्ये ह्या 12 प्रकारच्या सिस्टीम आपण ह्या स्टीम पॉवर प्लांट मध्ये स्टडी करणार आहोत. देन द टाइप्स ऑफ कंट्रोल अँड कंट्रोल सिस्टीम ऑल्सो गिवन. तुम्ही बघितलं असेल की जो धानूचा थर्मल प्लांट तिथे एक पॅनल आहे, तिथे पॅनल दिलेला आहे, तो अॅनालॉग मध्ये पण डिजिटल मध्ये. म्हणजे तुमच्या प्लांट मध्ये कोणकोणत्या गोष्टींची रिक्वायरमेंट असेल, सपोज कोल तुमचं एंड असेल, वॉटर एंड होत असेल, किंवा तिथे कोणत्याही गोष्टीची रिक्वायरमेंट असेल तर तिथे एक पॅनल आहे, कंट्रोल सिस्टीम आहे तिथे. त्या कंट्रोल सिस्टीम मध्ये काही पर्सन पूर्ण तो 8 to 12% तो प्लांट पूर्ण हँडल करता. ओके, पूर्ण हँडल करता. मग तिथे सर्व इंडिकेशन दिलेले आहे की सपोज अॅनालॉग मध्ये असेल किंवा डिजिटल मध्ये, की प्लांटला कोणत्या गोष्टीची रिक्वायरमेंट आहे, कुठे सपोज प्रॉब्लेम क्रिएट झाला तर कुठे ब्रेकडाऊन झाला, सर्व गोष्टी तिथे त्या कंट्रोल सिस्टीम मध्ये ते इंडिकेट करत असतात. मीन्स दे आर गिवन टाइप्स ऑफ कंट्रोल आणि कंट्रोल सिस्टीम, त्यानुसारच पूर्ण प्लांट हा हँडल केला जातो. मीन्स व्हॉट इज द अॅनालॉग रिक्वायर्ड, देन द न्यूमॅटिक असेल, मग इलेक्ट्रॉनिक्स असेल, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स मीन द करंट, व्होल्टेज. म्हणजे आपण बघितलं की एक पॅनल असेल, कंट्रोल पॅनल, तर तो इंडिकेट करणार. जसं आपलं कार्स मध्ये असतं की आपला सपोज डिझेल असेल, सीएनजी असेल, तर तो एक अॅनालॉग आपला जो असतो अॅनालॉग काटा, तो इंडिकेट करतो किती आपल्या टँक्स मध्ये आता सीएनजी, पेट्रोल, डिझेल रिक्वायर्ड आहे. स्पीड पण इंडिकेट करता. मग आता नवीन कार्स मध्ये स्पीड हे डिजिटल मध्ये आलेलं आहे. आपले डिजिटल मध्ये हे पण आले की जे कारच्या आपल्या टँक्स मध्ये डिझेल असेल तर किती किलोमीटर आपली कार ही जाऊ शकते. या प्रकारची ते कंट्रोल सिस्टीम असते, म्हणजे इंडिकेट करतं आपल्याला
ओके, त्याप्रमाणे प्लांटमध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टीम असेल. मग असेल अॅनालॉग मध्ये 2 टाइप्स ऑफ अॅनालॉग असतील, न्यूमॅटिक असेल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स असेल. मग इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये काय काय ते इंडिकेट करणार आहे, द यूज फॉर करंट, व्होल्टेज, रेजिस्टन्स. ओके, ह्या गोष्टी त्या मेजर करणं, म्हणजे किती करंट जातोय प्लांट्सला, किती इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते, किती व्होल्टेज आहे, रेजिस्टन्स किती रिक्वायर्ड, ह्या गोष्टी ते आपल्याला डायरेक्टली कंट्रोल पॅनलवर ते शो करणार आहे, डिस्प्ले करणार आहे. मग अजून दुसरा टाइप असणार आहे मायक्रो प्रोसेसर असेल. ओके, मायक्रो प्रोसेसर असेल, कम्प्युटर असेल. मग कम्प्युटर मध्ये डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल सिस्टीम असू शकते. त्यानंतर असेल न्यूमॅटिक कंट्रोल सिस्टीम. न्यूमॅटिक कंट्रोल सिस्टीम मध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टीम असतील. फॉर एक्झाम्पल सिंगल पॉइंट पोझिशन, पॅरलर, मीटर असेल, पोझिशन असेल, डिफरंट टाइप्स ऑफ न्यूमॅटिक कंट्रोल सिस्टीम असतात, ते आपण डीपली स्टडी करणार आहे. त्याच्यानंतर असेल कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल सिस्टीम. मध्ये कॅरेक्टरिस्टिक कंट्रोल सिस्टीम कोणते असेल, का यूज करतो आपण. फॉर एक्झाम्पल आपल्या कार्स मध्ये जर आपण डिझेल असेल, स्पीड असेल, गिअर शिफ्टिंग असेल, डिजिटल तुम्ही बघितलं काय कार्स मध्ये फर्स्ट गिअर जरी आपण शिफ्ट केला तो सेकंड गिअर तिथे इंडिकेट करत असतो. सो व्हॉट इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टीम. मग त्या काय यूज गरजेचे असतात, काय यूज करता, फॉर द मेजरिंग अॅक्युरेसी, टाइम लाईस, फ्लेक्झिबिलिटी, ऍक्सेप्टिबिलिटी, इकॉनॉमिक्स अँड करेक्टिव्ह ऍक्शन. आपण बघितलं की कार्स मध्ये सपोज जर टँक्स मध्ये जो डिझेल गॅस रिक्वायर्ड, जर त्याला आपण अॅनालॉग मध्ये किंवा डिजिटल मध्ये आपल्याला तिथे डिस्प्ले नाही केलं तर आपल्याला ते समजणार नाही की कार्स मध्ये डिझेल किती आहे, आपल्या गाडीचं स्पीड किती आहे, ह्या गोष्टी इंडिकेट करण्यासाठी त्या कंट्रोल सिस्टीम यूज केल्या. सेम ऍज कम्पेअर टू युअर स्टीम पॉवर प्लांट. मग त्या स्टीम पॉवर प्लांट मध्ये जी कंट्रोल सिस्टीम असेल त्याच्यामध्ये ह्या गोष्टी काय इम्पॉर्टन्स आहे, त्यामुळे काय होतं, अॅक्युरेसी असते, कुठे ब्रेकेज झाला, कुठे प्लांट्सला रिक्वायरमेंट आहे, कोल्स रिक्वायरमेंट आहे, की इलेक्ट्रिसिटी किती जनरेट होते, करंट किती पास होतं, ह्या गोष्टी डायरेक्टली तिथे मिनिमम टाइम मध्ये अॅक्युरेसी मध्ये ते डिस्प्ले करणार आहे. मग ते कॅरेक्टरिस्टिक कोणकोणते असणार आपण ते नंतर डीपली स्टडी करणार. देन व्हॉट इज द स्टीम पॉवर प्लांट कंट्रोल. मग कंबशन कंट्रोल, फीड वॉटर कंट्रोल, steam turbine generator control, safety device, and the flow meter, pressure gauge. Already we know the what is the pressure gauge, flow meter, temperature sensor. आपल्याला माहिती आहे की जे आपण लास्ट युनिट मध्ये बघितलं, सेकंड युनिट मध्ये, की एफबीसी बॉयलर असेल किंवा टाइप्स ऑफ बॉयलर असेल, तर आपण टेम्परेचर सेन्सर काय यूज करतो, प्रेशर काय यूज करतो, की बॉयलरला जे प्रेशर देतो आपण त्या बॉयलरच्या कॅपॅसिटीनुसार आपलं प्रेशर रिक्वायर्ड असतं. जे टेम्परेचर असतं इथे आपण बघितलं की 1 टन पर अवरचा बॉयलर असेल तर त्या प्रमाणात प्रेशर प्रोव्हाइड केलं पाहिजे. स्टीमची पाईप साईज असेल त्यानुसारच आपण ते वॉटर फ्लो केलं पाहिजे, ती स्टीम जनरेट केली पाहिजे. म्हणजे काय असेल, तुमचं जे स्टीम टर्बाईन असेल ते स्टीम टर्बाईनची कॅपॅसिटी पण डिपेंड असेल, यानुसारच आपण ते फ्लोमीटर असेल, प्रेशर गेज असेल, टेम्परेचर सेन्सर ते यूज करत असतो. की तुमचं एक टेम्परेचर असतं, सपोज प्रेशर असेल 70 बार प्रेशर असेल त्या कॅपॅसिटी त्या बॉयलरची, तर त्याच्या अबो आपण तिथे ते प्रेशर गेज यूज करू शकत नाही. ओके, मग टेम्परेचर पण असू शकतं. मग तुमचं जे वॉटर टेम्परेचर असेल ते किती असेल, किंवा ते तुमचं कंबशन चेंबर असेल त्याच्यामध्ये जे आपण बर्न करणार आहे प्रोसेस, तर ते टेम्परेचर किती असेल, त्याच कम्पेअर टू आपण स्टीम पॉवर प्लांट मध्ये पण त्याच गोष्टी यूज होणार. म्हणजे आपण जे बघितलं की बॉयलर बघितले टाइप्स ऑफ बॉयलर, जे कंबशन चेंबर साठी प्रेशर गेज असेल, स्टीम असेल, फ्लोमीटर असेल, तेच कम्पेअरटली आपण स्टीम पॉवर प्लांट मध्ये बघणार आहे. त्यानंतर मग ट्रान्समीटर असेल, अँड द सेम प्रोसिजर ॲज कम्पेअर टू एफबीसी बॉयलर. व्हॉट इज द मेंटेनन्स प्रोसिजर ऑफ मेजर कंपोनंट ऑफ स्टीम पॉवर. जसं आपण एफबीसी मध्ये बघितलं की अरेंजमेंट आली, त्याच्यामध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ पार्ट आले. मग पार्ट आल्यानंतर आपण बघितलं डेली लाईफ मध्ये जर बघितलं कोणताही पार्ट असेल तिथं पार्टला अरेंजमेंट आली, त्याचा मेंटेनन्स हा रिक्वायर्ड असतो. मग तो डेली मेंटेनन्स असेल, वीकली असेल, मंथली असेल आणि इयरली असू शकतो. त्या पार्टच्या नुसार त्याचा मेंटेनन्स हा रिक्वायर्ड असतो. ओके, आपण बघितलं की टू व्हीलर असेल की 5,000 10,000 किलोमीटर झाले तर ऑइलचा आपण मेंटेनन्स करतो. मग बाकी जे टायर्स असतील, रिंग्स असतील किंवा जे पार्ट्स आहे आपण तो इयरली मेंटेनन्स करतो. म्हणजे काय त्या पार्टवर डिपेंड असतो की आपला मेंटेनन्स प्रोसिजर कशी डिपेंड असणार आहे. मग ते वेगवेगळे कोणकोणते पार्ट असणार आहे, प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स, कंडिशन बेस्ड मेंटेनन्स आणि ब्रेकडाऊन मेंटेनन्स, आपण ते डीपली नंतर स्टडी करणार आहे. देन नेक्स्ट टॉपिक इन दिस युनिट इज अ गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट. आपण बघितलं स्टीम पॉवर प्लांट, तर नेक्स्ट पॉइंट असणार आपला गॅस टर्बाईन पॉवर प्लांट. त्याच्यामध्ये मग कोणकोणते पॉइंट्स असणार आहे. आपण आता बघितलं स्टीम, फक्त आपण एक ओव्हरव्ह्यू घेतला, व्हॉट इज द पर्पज फॉर युझिंग द स्टीम पॉवर प्लांट इन अ इंडस्ट्री.
मग त्याचे टाइप्स बघितले, कंट्रोल सिस्टीम बघितल्या, मेंटेनन्स बघितले, त्याच्यानंतर कोणकोणते कंट्रोल सिस्टीम यूज केला, त्याच्यानंतर त्याचे कोणकोणते कंट्रोल्स असतील, त्याच्यानंतर जे कोल्स असतील म्हणजे जे कंपोनंट असतील, फ्यूल हँडलिंग सिस्टीम असेल, एलिमेंट हँडलिंग सिस्टीम असेल, या आपण नेक्स्ट लेक्चर पासून डीपली स्टडी करणार आहे. नंतर ह्याच युनिट मधला सेकंड टाइप असेल तो गॅस टर्बाइन पॉवर. म्हणजे या युनिट मध्ये दोनच पॉवर प्लांट आपल्याला स्टडी करायचे, ते पण थोडे लेंदी आहे, स्टीम अँड गॅस पॉवर प्लांट. ओके, नाउ इन अ गॅस टर्बाइन पॉवर प्लांट there are given open cycle gas turbine, constant pressure gas turbine. Then what is the advantage of gas turbine, disadvantage? Then also we taken the firstly open cycle and also given second point is a closed cycle also. ओके, then the component, जसे आपण प्रत्येक पार्ट मध्ये कंपोनंट असतात, जसे गॅस टर्बाइन मध्ये कंपोनंट असतील, मग कोणकोणते टाइपचे कंपोनंट असतील? फॉर इनलेट सिस्टीम, कॉम्प्रेसर, जनरेटर, कंबशन चेंबर, gas turbine, alternator, then starting motor and support system. Then the method to improve the thermal efficiency of constant pressure in a gas turbine. म्हणजे तुमच्या आपण जो थर्मल इफिशियन्सी, गॅस टर्बाइन म्हटलं तरी थर्मल इफिशियन्सी असेल, आणि स्टीम म्हणजे आपला जो डहाणू पॉवर प्लांट आहे, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करणारा डहाणू पॉवर प्लांट आहे, त्यासाठी काय इफिशियन्सी इम्प्रूव्हमेंट करायची असेल, ती कॉस्ट असू शकते. या गोष्टी आपण त्या डीपली स्टडी करणार आहे. नाउ द व्हॉट इज द ऍडव्हान्टेज, then also given the maintenance procedure in a gas turbine power plant. मग आपण यात पण बघणार आहे की गॅस टर्बाइन पॉवर प्लांटचे मेंटेनन्स कसे असतील, सेम असणार आहे, जसे स्टीमचे असणार आहे तसे गॅसचे असणार आहे. मग कोणकोणते असतील मेंटेनन्स पार्ट? टर्बाइन असेल, एअर इनटेक, कॉम्प्रेसर, कंबस्टर, इलेक्ट्रिक जनरेटर. मग कोणकोणते असतील? प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स, कंडिशन बेस्ड मेंटेनन्स आणि ब्रेकडाऊन मेंटेनन्स. मग प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स मध्ये कोणकोणते पार्ट येतात? आपण फॉर एक्झाम्पल इथलं लुब्रिकेशन ऑइल्स. कंडिशन बेस्ड मध्ये कोणकोणते येणार आहे? फॉर द चेंजिंग ऑफ स्प्रिंग. आणि ब्रेकडाऊन मेंटेनन्स मध्ये काय येणार आहे? ब्रेकडाऊन मीन्स डायरेक्टली आपल्याला त्या पार्टचा मेंटेनन्स न करता डायरेक्टली तो पार्ट रिप्लेस करावा लागेल, त्याला आपण काय म्हणतो? ब्रेकडाऊन मेंटेनन्स. म्हणजे रिप्लेसमेंट ऑफ पंप्स, फॅन्स, मोटर. ओके, या टाइपचे मेंटेनन्स असणार आहे स्टीमचे आणि गॅसचे. आपण ते पण डिस्कस करणार आहे. ओके, या प्रकारचं आपलं जे सेकंड युनिट कम्प्लीट करून आपण जे थर्ड युनिट स्टार्ट केलंय त्याचा आपण एक ओव्हरव्ह्यू बघितला. ओके, ओव्हरव्ह्यू बघितला. नेक्स्ट लेक्चर पासून आपण तो डीपली त्या स्टीम पॉवर प्लांट्स अँड गॅस पॉवर प्लांट स्टडी करणार आहे. ओके, दे आर गिवन टू टाइप्स ऑफ पॉवर प्लांट इन दिस युनिट. फर्स्ट वन इज द स्टीम पॉवर प्लांट and gas power plant. Okay.